Now this is a second part of our structure of constitution. Okay, this is second part of our structure of constitution, and just now we finish part up to part 6. Okay, so part 1, 2, 3, 4, 4A, 5 and 6. So part 1 related to union and its territory, second is citizenship, third part fundamental rights, fourth part directive principles of state policy, 4A fundamental duties, fifth part the union government. In union government, the executive, parliament, legislative powers of the president, union judiciary and controller and auditor general of India. In sixth part, we talk about the state government. In that, there is executive, state legislature, legislative powers of the governor, and then the high courts. Okay, so 6 parts we have discussed. Now I am going somehow fast because whatever we are discussing now, so that these are few things are important here with respect to your examination. Okay, यातले काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी. ओके, आता याच्यामध्ये बघा in the part 6 state governments there is one thing more, which is chapter 6, which is subordinate courts. So whatever the subordinate courts at state level, like district courts आहेत, metropolitan courts आहेत वगैरे वगैरे, so that all comes under article 233 to article 237. Okay, subordinate courts, which is a part of part 6. Okay, subordinate courts म्हणजे हाय कोर्ट्सच्या सबऑर्डिनेट मध्ये जे येतात ते कोर्ट्स. ओके, सो 233 to 237 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. ठीक आहे. नाउ our part 7 is very important. Sorry, part 7 it is not important. The states in part B of the first schedule deleted. Okay, the states in part B of the first schedule deleted असं तिथे लिहिलेलं आहे. Okay, so this part 7 that is not as such important now. Part 7 is not important because that is deleted. Okay, हे जे आहे हे डिलीट करण्यात आलेलं आहे आर्टिकल 238. Okay, हे लक्षात ठेवा. Part 7. Now the part 8 is important. Part 8, this part 8. Okay, that is union टेरिटरीज. पार्ट 8 मध्ये युनियन टेरिटरीज म्हणजे आपल्या युनियन टेरिटरीज मध्ये आर्टिकल आहे 239 to 242 युनियन टेरिटरीज. ओके, 239 to 242 and the recent development related to the Jammu Kashmir and Ladakh. Okay, so like the articles of 239 to 242 that will applicable now to Jammu Kashmir and Ladakh. Okay, so पार्ट 8 मध्ये येणार. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट विथ रिस्पेक्ट टू युअर कमिंग एक्झामिनेशन. हे सुद्धा तुमच्या कमिंग एक्झामिनेशन्स मध्ये म्हणजे जे कोणी एक्झामिनेशन्स देतील त्यांच्यासाठी हे महत्वाचं असू शकतो. सो व्हेन एव्हर समथिंग हॅपन विथ रिस्पेक्ट टू द युनियन टेरिटरीज इन इंडिया, सो यू नीड टू रेफर दॅट टाइम आर्टिकल 239 to 242. आणि मग तुम्हाला आता सध्या युनियन टेरिटरीज कोणत्या आहेत ते माहिती करणं आवश्यक आहे. What is the criteria to get a status of union territories? That is also important. Okay, जसं आता लद्दाखला युनियन टेरिटरीचा दर्जा देण्यात आला, त्याच्या आधी पॉंडिचेरी आहे, चंदीगड आहे, दादरा नगर हवेली, दमन अँड दीव आहे. ओके, सो लक्षद्वीप आहे, लक्षद्वीप, अंदमान अँड निकोबार आयलँड्स, ऑल आर युनियन टेरिटरीज. You need to know की what is the criteria to get a status of union territories and what is the how it runs, what is the administration of the union territory. ठीक आहे. So article 239 to 242 लक्षात ठेवा. Part is 8. Okay, then see, this is a very important part. Next part is very important. Okay, next part is very important. That is related to your this one. Okay, that is related to your panchayats. Okay, so panchayat raj institutions, panchayats, municipalities, okay, and then cooperative societies. हे तिन्ही गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. Okay, panchayats, you must be knowing about
पंचायत. आता पंचायतच्या संदर्भात कसं आहे ना की हा जो पार्ट 4A जो आहे, ओके, आणि पार्ट 9A, ओके, दिस इज 8 अँड दिस इज 9. सो 9 जो आहे दॅट इज रिलेटेड टू पंचायत. आता पंचायत मध्ये काय येतं आणि म्युन्सिपालिटीज मध्ये काय येतं. सो पंचायत राज इन्स्टिट्यूशन, यू मस्ट बी नोईंग or you must be aware about the Panchayat Raj institutions. So there is 73rd Amendment 1992 and there is 74th Amendment 1992. Okay, 73rd Amendment 1992 and 74th Amendment 1992. So 73rd Amendment talks about the panchayats, that is Panchayat Raj, okay, local self government, स्थानिक स्वराज्य संस्था. आणि 74th Amendment, it is also talk about the local self government, but it is at the urban level. Okay, so 73rd Amendment talks about the local self government म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था at the rural level, ग्रामीण भाग. आणि मग त्याच्यातूनच मग आपली एक पंचायत सिस्टीम निर्माण झाली, ज्याला आपण म्हणतो की इफ यू आर गोइंग टू द रुरल एरियाज यू कॅन सी दॅट की at the village level there is a gram panchayat. At the middle or the tahsil level, taluka level, there is a panchayat samiti, and at the district level there is a jilla parishad. Okay, jilla parishad aste. Who is the administrative head of the jilla parishad? Who is the government's representative at the jilla parishad? कोण असतो सांगा? तहसीलदार. ओहो. तहसीलदार जिल्हा परिषदेच्या तहसीलदार जिल्ह्याच्या लेवलला असतो का तहसीलदार? तहसीलदार तालुका लेवलला असतो. बट हु इज अ ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेड म्हणजे प्रशासकीय अधिकारी प्रमुख कोण असतो जिल्हा परिषदेचा? जो सरकारने नियुक्त केलेला म्हणजे सरकार कोण असतो? सीईओ, चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर. हा, चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोण असतात? IAS ऑफिसर. IAS ऑफिसर. की लक्षात घ्या, तुमच्यापैकी दोज हु आर प्रिपेरिंग दिस एक्झामिनेशन ऍट द अंडर ग्रॅज्युएट लेवल, दे आर हॅव्हिंग ग्रेट अपॉर्च्युनिटी टू बिकम, if you qualify this examination at the age of, if you are appearing this examination at the age of 21 and if you qualify at the age of 22, after completion of your probation, in next 3 years you will become a chief executive officer of the district. जिल्हा परिषद. तुम्ही अगदी म्हणजे ज्या वयामध्ये अनेक लोक त्यांचं शिक्षणच घेत असतात त्या वयामध्ये तुम्ही एका जिल्ह्याचे जिल्हा काय म्हणतात त्याला, चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी असाल. आणि म्हणूनच कमी वयामध्ये म्हणजे 22व्या वयामध्ये IAS होणं हे खूप महत्वाचं असतं. इफ यू गॉट अपॉर्च्युनिटी टू बिकम IAS ऑफिसर ऍट द एज ऑफ 22, म्हणजे असं नाही की नंतर बनलं तर प्रॉब्लेमॅटिक असतं. But if you are like those students who started their preparation at the undergraduate level right from the first time, right from the first year, they are very fortunate, and they are having this opportunity to become chief executive officer of Jilla Parishad at the age of 25. 25व्या वर्षी तुम्ही बिलकुल 25व्या वर्षी तुम्ही एका जिल्ह्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असता, है ना. तुमच्या जिल्ह्यामध्ये असे हजारो विद्यार्थी असतात की जे इकडे तिकडे उड्या मारत फिरत असतात, है ना. त्यांचं नीट ग्रॅज्युएशनही काही लोकांचं झालेलं नसतं किंवा ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन झालं असेल तर त्यांना त्यांच्या करिअरचा पत्ता नसतो, काय करायचं नेमकं. बघा तुम्ही ग्रामीण भागातली अवस्था बघा आणि शहरी भागातली बघा, ठीक आहे. सो तुम्हाला ती अपॉर्च्युनिटी मिळते. अँड इफ यू क्वालिफाय दिस MPSC एक्झामिनेशन, so you will reach at the position of deputy chief executive officer, म्हणजे those student who qualify MPSC state services, so they will subordinate to IAS officer. म्हणजे समजा तुमच्यापैकी आता एखादा 25व्या वर्षी IAS झाला आणि तो चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर झाला जिल्हा परिषदेचा, म्हणजे 22व्या वर्षी IAS होऊन 3-4 वर्षात जर तुम्ही चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर झाला आणि एखाद्या स्टुडंटनी
तुमच्याच वयाच्या जर समजा 25-26व्या वर्षी जर सपोज दे क्वालिफाय स्टेट सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन अँड इफ दे लाईक दे गॉट सिलेक्टेड ॲज अ डेप्युटी चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर, डेप्युटी सीईओ ची एक पोस्ट असते एमपीएससी थ्रू. सो ते जो IAS होईल त्याच्या सबऑर्डिनेट लेवलला हा डेप्युटी चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर जाणार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषदेचा. ठीक आहे. सो त्याच्यामुळे म्हणून मी वारंवार सांगत असतो की इट इज ग्रेट टू बी अ IAS ऑफिसर बिकॉज बहुत बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन होता है पोजीशंस में, बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होती है उसमें पंचायत राज में जिल्हा परिषदेच्या नंतर पंचायत समिती. हियर ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर इज द गव्हर्नमेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह पंचायत समितीमध्ये. पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह मध्ये जे दोज हू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन सिस्टम अँड दोज हू गॉट इलेक्टेड, सो दे आर द पोस्ट होल्डर्स. म्हणजे जसं आता पंचायत समितीचे सभापती वगैरे असतात, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष असतात. ठीक आहे. खालच्या ग्रामपंचायत लेवलला सरपंच असतात. ओके. सो ही पंचायत राज व्यवस्था आहे. दिस इज कॉल्ड दिस पंचायत राज institution that is basically started in India in the pre-independence period. Robert Clive is called not Robert Clive. काय नाव होतं त्याचं? Lord Ripon. Lord Ripon. Okay, Lord Ripon, he is called as the father of the local self-government in India. Okay. भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक. ओके. भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक त्या लॉर्ड रिपनला म्हटलं जातं. ओके. 1882चा कायदा होता तो, बरोबर. 1882चा तो कायदा होता की त्यांनी तो पास केला होता. 1882 की 84. ओके, आय एम जस्ट गेटिंग कन्फ्यूज. पण ते 82 ते 84चा तो कायदा होता स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटच्या संदर्भात. अँड दॅट्स वाय ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट इन इंडिया. There is basically history related to the panchayats in India. चोल डायनेस्टी आपल्या देशामध्ये होऊन गेली, त्यांच्यापासून त्याची सुरुवात आहे असं मानलं जातं. आणि डेमोक्रॅटिक डिसेंट्रलायझेशन एक शब्द आहे, डेमोक्रॅटिक डिसेंट्रलायझेशन, ज्याला आपण म्हणतो की लोकशाहीचं विकेंद्रीकरण. देर आर टू थिंग्स. वन वर्ड इज सेंट्रलायझेशन अँड अनदर वर्ड इज डिसेंट्रलायझेशन. सो वेन वी टॉक अबाउट सेंट्रलायझेशन, सो केंद्राकडे सगळेच्या सगळे सत्ता असते. केंद्र म्हणजे जसा दिल्लीला जे पार्लमेंट आहे, दिल्लीला जे आपलं प्राईम मिनिस्टर आणि त्यांचे कौन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स आहेत, सो त्यांनीच जर सगळा देश चालवायला घेतला हातामध्ये, स्टेटचे पॉवर्स कमी करून किंवा लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटचे, तर मग तेच तिकडून सगळ्या जे काही करायचं ते करतील. ओके. बट फॉर द डेमोक्रॅटिक डिसेंट्रलायझेशन, लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणासाठी, म्हणजे लोकांपर्यंत, स्थानिक लोकांपर्यंत त्यांचे पॉवर्स पोहोचवण्यासाठी, त्यांच्या पार्टिसिपेशन थ्रू त्यांच्या एरियाचा विकास करण्यासाठी ही पंचायत राज व्यवस्था आपल्या देशामध्ये सुरू झाली. ओके. आणि त्याला हिस्ट्री आहे. म्हणजे राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच एस्टॅब्लिश 3 टायर स्ट्रक्चर पंचायत राज इन फर्स्ट टाइम इन इंडिया. नागौर डिस्ट्रिक्ट मध्ये त्याचं सुरुवात झालेली होती. एनिवे, ओके, दॅट इज अ डिफरंट टॉप, म्हणजे तो टॉपिक आपण नंतर डिस्कस करू. सो पार्ट 9 मध्ये आहे पंचायत. ओके. आणि पंचायतचे आर्टिकल्स आहेत आर्टिकल 243 टू 243 ओ. याच्यावरती डायरेक्ट क्वेश्चन्स आलेले आहेत. त्याच्या आधी आर्टिकल 243 टू 243 ओ पंचायत. देन सेकंड इज द म्युनिसिपालिटीज. ओके. 9A. ओके, 9A. So this part 9A, it was added by 74th Amendment Act 1992. Okay. So municipalities मध्ये लक्षात ठेवा की आर्टिकल 243P टू 243ZG आहे. ओके. 243P टू 243ZG इन म्युनिसिपालिटी सेक्शन. म्हणजे पंचायत मध्ये 243 टू 243 O, म्युनिसिपालिटीज 243P टू 243ZG. ओके, म्युनिसिपालिटीज. अँड देन देर इज 9B. सो 9B कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज, सहकारी संस्था. याच्यामध्ये आहे 243ZH टू 243ZT. ओके. कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज, सहकारी संस्था. महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं जाळं विणलेलं आहे, सहकारी संस्था. इफ यू आर गोइंग टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये like most of the MPs, MLAs, or the ministers, or the political leaders who are associated with the Congress party, and especially Nationalist Congress party, they are mainly into these establishment of the cooperative societies. Okay, ne? Sahakari Samstha. So, ha, bol. Sugar, sir, sugar.
हा शुगर Which आहे. is mainly sugarcane. येस शुगर इंडस्ट्रीज आहे. सहकारी साखर कारखाने आहे ना, आपण नाव ऐकतो ना, सहकारी साखर कारखाने. त्याच्यानंतर आता हे दुग्ध व्यवसाय आहे, म्हणजे मिल्क इंडस्ट्रीज तुमचं आहे ना, तुमच्या घरामध्ये सकाळी सकाळी जे दूध येत असेल, अमूलचं असेल, वारणाचं असेल, हे कशाच्या आहे, महानंदा आहे. आजकाल भरपूर वेगवेगळ्या व्हेरायटीचे दूध यायला लागले. तर हे कुठून आलं हे सगळं? सो आर्टिकल्स आर लाईक द सोर्स इज धिस. हे सगळं इथून येत आहे. ओके, हे सगळं इथून येत आहे. म्हणजे आपण म्हणतो ना की देश कशावरती चालतो, तर संविधानावरती चालतो. तर संविधानावरती चालतो तर कशा पद्धतीने? थ्रू दिस आर्टिकल्स विच आर मेन्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आपण म्हणतो ना पंचायत राज व्यवस्था आहे, म्युन्सिपाल्टी आहे, कसं हे इथून आले. हे दीज आर द सोर्स. याला म्हणतात की देश संविधानावरती चालणे. म्हणजे आर्टिकल्स आहेत, प्रोव्हिजन्स आर देअर, ऑलरेडी प्रोव्हिजन्स आर देअर, and the things are whatever the things that are happening in India that are not beyond these articles, whatever written in the articles. So those who are into executive, those who are into legislature, those who are into judiciary, they need to take a note of these articles and their provisions. ठीक आहे. सो पंचायत आहे 243. म्युन्सिपाल्टीज मध्ये आपले जसं मुंबई महानगरपालिका, ठाणे महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका वगैरे वगैरे. महानगरपालिकामध्ये तुम्हाला माहिती असेल की एका साईडला इलेक्शन थ्रू मेयर असतात, दुसऱ्या साईडला गव्हर्नमेंटचे अधिकारी, म्हणजे जसं सिनियर मोस्ट आय एस ऑफिसर, मोस्टली सिनियर मोस्ट आय एस ऑफिसर बिकम the commissioner of the municipalities. Suppose if you take Mumbai Municipal Corporation, so Mumbai Municipal Corporation चे जे commissioner असतील, आयुक्त जे असतील, so he is not like who is having experience of just 5 to 10 years of his job. Okay, he is almost that person who has already completed almost 20 to 25 years of his job tenure. म्हणजे ज्यांनी कमीत कमी एक साधारणतः 25 एक वर्ष IAS झाल्यानंतर ज्यांनी टेन्युअर कंप्लीट केलेलं असतं, असे लोक मुंबई सारख्या ठिकाणी आयुक्त म्हणून जातात. ओके, आणि मुंबई महानगरपालिका तुम्हाला माहिती आहे की इट इज कॉल्ड ॲज सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी म्हणतात मुंबई महानगरपालिकेला. म्हणजे काही नसलं तरी मुंबई महानगर एशियाज रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. हा, सो काही नसलं तरी मुंबई महानगरपालिका जरी असली तरी बस झाला आपल्याला, असा तो प्रकार आहे. ठीक आहे. सो रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आहे, हेवी बजेट असतं, आणि तेवढंच हे सुद्धा आहे. काय आहे अभिषेक? इक्बाल चहल. काय इक्बाल चहल? अच्छा, ओके, कमिशनर आहे. कमिशनर इक्बाल चहल. ठीक आहे. ओके, सो इक्बाल चहल आहेत. ओके, सो म्युन्सिपाल्टीज मध्ये आपलं 243 हे, आणि कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज मध्ये 243 ZH टू 243 ZT. ओके, तर आता हे लक्षात ठेवा. म्हणजे हे सुद्धा तुमच्या फ्रॉम युअर एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू and for your day-to-day activities, these two things, that is panchayat and municipalities, that is important. And you just keep in mind one article, that is article 243. या आर्टिकल 243 मध्येच हे तिन्ही पण गोष्टी येतात, फक्त त्याचं बायफर्केशन झालेलं आहे. पंचायतला 243 टू 243O, म्युन्सिपालिटीजला 243P टू 243ZZ, and cooperative societiesला 243ZH टू 243ZT. Okay, now come to the next point. The schedule and tribal areas. Okay, the schedule and tribal areas. This is part 10 of the constitution. अनुसूचित आणि आदिवासी क्षेत्र. शेड्यूल्ड आणि ट्रायबल एरियाजला काय म्हणतात? अनुसूचित आणि आदिवासी क्षेत्र. Article 244 to 244A. Okay, immediately after this panchayats, it comes scheduled and tribal areas. So now there is some policy with respect to the declaration of the scheduled and tribal areas. अनुसूचित आणि आदिवासी क्षेत्र डिक्लेअर करण्यासाठी काही पॉलिसी असते. You must be knowing that ki there are certain areas of India which are dominated by the tribals. Tribes आहेत त्या ठिकाणी. Okay, tribes आहेत, आणि त्या आदिवासींच्या हक्कांसाठी त्या एरियाजला ट्रायबल एरियाज डिक्लेअर करणं फार आवश्यक असतं, कारण ते जर डिक्लेरेशन केलं तर तिथे आउटसाइड इंटरफरन्स जो असतो तर तो कमी असतो. ठीक आहे. तर तुम्ही आपण ते बऱ्याचशा गोष्टी शिकणार आहोत की जसं ट्रायबल जमीन असेल किंवा ट्रायबल एरियाज असेल तर त्या ठिकाणी काय नियम असतात. सो देर आर सर्टन डायरेक्शन्स अँड रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस. एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू, इफ दे आस्क यू अबाउट की विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, in which of the following parts
there is a mention of the scheduled and the tribal area. So the part is part 10, and the article which is related to these is article 244 to 244A. ओके, डॅश करून A. आता त्याच्यानंतर आणखी महत्वाचं आहे, this is very important, part 11, relations between union and the states. Very important. In that there is legislative relations and there is administrative relations. म्हणजे कायदे विषयक संबंध आणि प्रशासकीय संबंध असं त्याला म्हणता येईल. सो रिलेशन्स बिटवीन द युनियन अँड द स्टेट्स, त्याचं होलसम आर्टिकल आहे रिलेशन्स बिटवीन 245 to 263. ओके, 245 to 263. इन दॅट लेजिस्लेटिव्ह रिलेशन्स 245 to 255, 245 ते 255. दिस इज लेजिस्लेटिव्ह रिलेशन. Administrative relations 256 to 263. Administrative relations 256 to 263. Now what is the difference between legislative relations and administrative relations? Okay, so we shall discuss these things afterwards. आपण या गोष्टी सुद्धा नंतर प्रॉपरली जे आहेत तर ते डिस्कस करणार आहोत. ओके, सो हे लक्षात घ्या, खूप महत्वाचं आहे हे. आपण हे सगळं शिकत असताना या सगळ्या गोष्टी फार महत्वाच्या राहणार आहेत तुमच्यासाठी, कारण या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत दॅट आर रिलेटेड टू युअर डे टू डे लाईफ ऑलमोस्ट. ओके, डे टू डे लाईफ म्हणजे आता बघा हे रिलेशन जे असतात, म्हणजे तुम्ही न्यूजपेपर वाचता, इन न्यूजपेपर्स नॉर्मली यू कॅन सी दॅट की मेनी ऑफ द टाइम्स यू कॅन सी न्यूज रिलेटेड टू सेंटर अँड स्टेट्स, है ना. आपलं स्टेट गव्हर्नमेंटच उदाहरण घेऊया की हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, लास्ट टाइम जैसे जीएसटी का इशू आता, जीएसटी का इशू, और even right now a present issue. What is a present issue? What is a present issue? आता सुद्धा म्हणजे केंद्राचे अधिकार आणि राज्यांचे अधिकार. ओके, केंद्राचे अधिकार आणि राज्यांचे अधिकार. सो याच्या संदर्भात सुद्धा बरेचदा कॉन्फ्लिक्ट होत असतात. तो त्याच्यामध्ये तुम्हाला आताच सध्याचं सीबीआयची जी केस होती, म्हणजे सीबीआयचं इन्व्हॉल्वमेंट इन टू दॅट राजपूत केस, सुशांत सिंग राजपूत केस. ओके, सो लाईक दॅट, म्हणजे हे जिथे कॉन्फ्लिक्ट होतात किंवा केंद्र सरकारनी कुठल्या तरी आणखी एखाद्या गोष्टीवरती राज्य सरकारला आदेश देणे की हे असं केलं पाहिजे बाबा. ओके, सो ते तसे इश्यूज. लेजिस्लेटिव्ह रिलेशन्स, युजीसीचा इश्यू आहे आता, परत युजीसीचा इश्यू आहे. तर त्याच्यामध्ये आता युजीसी व्हर्सेस, मग त्याच्यामध्ये केंद्र सरकार पण म्हणतंय की एक्झामिनेशन घ्या, युजीसी म्हणते एक्झामिनेशन घ्या, है ना. तर हे प्रशासकीय याच्यामध्ये येतं. लेजिस्लेटिव्ह रिलेशन्स मध्ये काय की जसं तुम्हाला माहिती असेल की आता एक रिसेंट डेव्हलपमेंट आहे, नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी. माहिती आहे का तुम्हाला? लास्ट 2 days पासून ते चाललंय, नॅशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज. न्यूज़पेपर में है ना, न्यूज़पेपर में. तो उसमें नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में क्या है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जाम्स होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट के लिए, मतलब दैट आर नॉट फॉर द यूपीएससी, आईएएस आईपीएस के लिए नहीं है वो, दैट इज फॉर लाइक स्टाफ सिलेक्शंस कमीशन रिक्रूटमेंट, बैंकिंग रिक्रूटमेंट, रेलवे रिक्रूटमेंट और अदर जो भी होंगी, तो वो एक कॉमन रहेंगी. अभी क्या है कि अगर वो रूलिंग पास हो गया तो उसके बारे में जो पढ़ाई जो है ना, मतलब स्टेट गवर्नमेंट विल स्टडी the feasibility of that particular this one national recruitment agency का जो भी एक बनेगा, तो उसका जो स्टडी है स्टेट गवर्नमेंट करेंगी. तो ऐसे जो जैसे एक्ट से रिलेटेड, किसी एक्ट से रिलेटेड अगर कोई बातें होती है, सो दैट कम्स अंडर योर लेजिस्लेटिव रिलेशंस. ओके, या फिर कुछ बातें होती है कि जो जिसको इम्प्लीमेंट करना है, तो दैट कम्स अंडर योर administrative relations. Okay, so many things are there, and these things are again very much current related. So whenever you are reading newspaper, so in newspaper you need to read specifically with that point of view. हमें इसी point of view से देखना है कि अरे हाँ ये सर ने बताया था और ये फिर ऐसा था यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में, तो ये लेजिस्लेटिव रिलेशन में आ सकता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव में आ सकता है, फिर इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे किस तरह से पढ़ाई करना है. ये अगर माइंडसेट, ये ओरिएंटेशन आपका डेवलप हो जाएगा ना, सो आपको बहुत फायदा होगा इससे. ओके, एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स
somehow in detail. Okay, so legislative relations है Article 245 to 255, administrative relations Article 256 to 263. हाँ, ये आर्टिकल्स भी ध्यान में रखना. अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट, जैसे मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ पार्ट्स में कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस कम्स फॉर 245 to 255. सपोज अभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, सपोज इफ यू आर गेटिंग अ क्वेश्चन, you are not knowing that this is a specific article which is related to a specific provision. आपको पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि आर्टिकल 245 से 255 तक के जितने भी आर्टिकल्स है वो यूनियन एंड स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है और वो भी लेजिस्लेटिव रिलेशन से है, मतलब कायदे जो होते हैं उससे रिलेटेड है. तो आप ना इंटेलिजेंटली उस क्वेश्चन को डील कर सकते हो. ओके, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि you are not knowing exactly कि what is. So वहां पे आप अपना थोड़ा सा इंटेलिजेंट अगर गेस मार दोगे, अगर उन्होंने पूछा आर्टिकल 248 ओके लेजिस्लेटिव रिलेशंस में, तो आपको तो ये पता है कि 245 to 255 तक का जो है दैट इज इन लेजिस्लेटिव रिलेशंस ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और आपको 248 नहीं पता है. लेकिन आपको इतना पता होने की वजह से आप अंदाज लेके एक इंटेलिजेंट गेस करके आप आपके क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो. ये बात ध्यान में रखना. एंड दैट्स व्हाई रीडिंग ऑफ द पार्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज पार्ट्स एंड लाइक कीपिंग इन माइंड दीज पर्टिकुलर थिंग कि यहाँ से यहाँ तक ये है, यहाँ से यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, यहाँ से यहाँ तक पंचायत है, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. क्योंकि हर बात हम दिमाग में नहीं रख सकते और पॉसिबल भी नहीं होता, कभी कभी हमारा रिवीजन नहीं होता है. लेकिन अगर शुरुआत से हम थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते ही रिवाइज कर देंगे, थोड़ा सा अगर उसको ध्यान में रखेंगे, सो इट वुड बी बेटर फॉर योर एग्जामिनेशंस टू फेच गुड मार्क्स एंड टू अटेंड मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट. हाँ, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अवर, चलो, हाँ, I hope you are getting my things, whatever I am discussing with you. सगळ्यांना समजतंय व्यवस्थित? Yes, sir. Oh, sir. Okay, so if you get any question or any doubt, so please ask me. That is not a problem. Okay. Yes, sir. Sorry for disturbance. हाँ, Actually, बोलो. my doubt was like exact जो act है, for example 248, 214 and whatever, that I cannot keep in mind. मतलब ये जो पूरे एक bunches में होते हैं, जैसे 245 से 255 तक we know that it is related to state and union. So exactly अगर जैसे exam में question I have seen the news, like question papers also earlier, like 255 related to what, so option में आता है, तो ऐसे टाइम पे काफी confusion होता है. So how to come out with that? जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे उस बात को, है ना, तो तब तक आपको वो ध्यान में नहीं रहेगा ना. सो रिवीजन इज इम्पोर्टेंट. मतलब अभी गेटिंग द थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर, दैट इज फर्स्ट स्टेप, एंड रेगुलर रिपीटेड रिवीजन, दैट इज द सेकंड स्टेज. ओके, सो वो आपको करना है. दूसरी बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात ध्यान में रखना कि जो भी कोई एग्जाम होती है ना, सो इन एनी एग्जामिनेशन दे डोंट आस्क क्वेश्चंस व्हिच आर इररिलेवेंट. If they are asking you question, so specifically they frame those questions. Okay, specifically they frame those questions which are somehow in news. Okay, somehow in news. जो questions जो है ना, जो न्यूज में रहते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस ही एग्जाम्स में आते हैं. तो उससे क्या होता है ना कि आपका थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है. ओके, क्या होता है कि आपका बर्डन कम हो जाता है, मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने उसी चीज को अगर बार बार रिवाइज किया तो फिर आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और आपके करेक्ट हो जाते हैं. नहीं तो इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद फोकस किस पे किया जाए वो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. तो फोकस हमें उसी चीज पे करना है और उसी का ज्यादा रिवीजन करना है जो साल भर में न्यूज में थी, जिसके ऊपर काफी सारा डिस्कशन वगैरह हुआ था. ठीक है, तो उसी से रिलेटेड अगर ओके सर. हाँ, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखो. चलो, अभी ये दूसरा जो है पार्ट 12 वाला, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स. ओके, सो इस चीज को ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है. ओके, ये जो है आर्टिकल्स, ओके, इससे भी आर्टिकल्स रिलेटेड है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट. ओके, सो इसमें इससे रिलेटेड जैसे अभी ये आर्टिकल्स है फाइनेंस से रिलेटेड, ये दिखा देता हूँ मैं आपको.
देखो ये पार्ट 12 है, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स राइट्स। ओके, सो इससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 264 to 300A. Okay, 264 to 300A. Okay, and in that okay, so this 264 to 300A, this is related to entirely your finance property contracts and suits. Okay, उसमें फिर फर्स्ट चैप्टर है, this is first, this is related to finance. Okay, this is related to finance. Okay, 264 to 291. दूसरा जो है म्हणजे वित्त, फाइनेंस म्हणजे वित्त. सेकंड इज रिलेटेड टू बोरोविंग. बोरोविंग मतलब हम जो कुछ भी लेते हैं ना बाहर से, उसको बोरोविंग बोलते हैं. 292 to 293. ओके, थर्ड जो है इट इज रिलेटेड टू 294 to 300, दैट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स राइट्स लायबिलिटीज ऑब्लिगेशन एंड सूट्स. ओके, अभी इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, जब पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे इसको. एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इज, this is important, this is important, article 300A. this is related to right to property. अभी ये जो right to property था ना, ये it was a fundamental right earlier. ये मूलभूत अधिकार था और ये this is removed as a fundamental right and this kept as a, this adopted as a like it's a constitutional right but it is a legal right, है ना. ये संवैधानिक अधिकार है right to property, लेकिन ये मूलभूत अधिकार नहीं है. ओके, अभी मूलभूत अधिकार होना और संवैधानिक अधिकार होना, इसमें भी थोड़ा सा फर्क है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. राइट, यस, रिमपाल ने बताया 1979 में इसको रिमूव किया गया. वेरी नाइस, चलो ठीक है. सो ये जो 300A जो है, दिस 300A इज इम्पोर्टेंट. ओके, इसको ध्यान में रखिए आप, 300A. चलो ठीक है. ओके, सो दिस इज अबाउट योर that section. अब हम थोड़ा सा फास्ट जाता हूं मैं. Now trade, commerce and intercourse within the territory of India. देखो, ट्रेड कॉमर्स मतलब जो within the territory of India, trade, commerce and intercourse within the territory of India. So with respect to that there is article 301 to 307, 301 से 307 तक के आर्टिकल्स है. जो भी हमारा ट्रेड, वाणिज्य, व्यापार जिसको बोलते हैं ना, जो विद इन भारत, इंडिया, भारत के राज्यों में चलता है, सो दैट इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू दीज आर्टिकल्स 301 to 307. ओके, डोंट मींस यू डोंट गेट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट ऑन रेगुलर बेसिस, बट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन दिस इज इम्पोर्टेंट. द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यू पीपल, नींद में से उठने के बाद इस पार्ट को और इस आर्टिकल को ध्यान में रखना, है ना. नींद में से उठने के बाद भी या सोते समय भी आपको नींद में भी किसी ने पूछ लिया ना, तो ये बिल्कुल आपके ध्यान में रहना चाहिए, बिकॉज दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू यू पीपल, है ना. ये देखो, ये पार्ट है हमारा, कितना पार्ट है ये? 14, पार्ट 14. व्हाट इट टॉक्स अबाउट व्हाट? सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स. तो इसमें सर्विसेज दी है और इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन दिया है ना. तो सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स. ओके, पार्ट 14 आपका जो इसके बाद का जो नंबर रहेगा आपका पार्ट 14 रहेगा. पार्ट 14 को ध्यान में रखना की दिस इज पार्ट 14 इज रिलेटेड टू यू पीपल. 14 हा आता तुमचा नंबर आहे. इथून पुढे सर्व्हिसेस अंडर द युनियन, केंद्राची सर्व्हिसेस आणि राज्याची, म्हणून आपण म्हणतो युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन. इसलिए हम बोलते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग, इसलिए हम बोलते हैं कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, इसलिए हम बोलते हैं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन. Because in this part the services of the union and states are mentioned. In that the entire this part is divided into article 308 to 323. 308 ते 323. ओके, 308 ते 323 मध्ये येतात ते टोटल सर्व्हिसेस अंडर द युनियन and the states. In that services comes under 308 to 312. Okay, services comes under 308 to 314. सर्व्हिसेस म्हणजे जसं आपण ज्याला आपण म्हणतो की तुमच्या सर्व्हिसेस, मग तुमच्या ऑल इंडिया सर्व्हिसेस आहेत, युअर सेंट्रल सर्व्हिसेस, युअर स्टेट गव्हर्नमेंट सर्व्हिसेस, सबऑर्डिनेट सर्व्हिसेस ऑफ द स्टेट्स. ओके, सो ऑल दिस कम्स अंडर आर्टिकल
308 to 314 308 ते 314 मध्ये येतं ते. आणि मग तुमचे कमिशन्स जसं युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन, स्टेट पब्लिक सर्व्हिस कमिशन वगैरे याचे आर्टिकल्स आहेत 315 ते 323. Okay, keep in mind this is very important article with respect to you people, with respect to your examination also. Don't forget these articles. 308 से लेके 323 तक के जितने आर्टिकल्स हैं ये आपके सर्विसेज अंडर द यूनियन और स्टेट्स में है. उसमें 308 से लेके 314 तक के सर्विसेज रहेंगी. जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज है, ऑल इंडिया सर्विसेज में IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है. और बाकी की जैसे आपकी IRS है, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज है, रेलवे सर्विसेज है, बाकी जितने भी सर्विसेज है उनको सेंट्रल सर्विसेज कहा जाता है. ओके, तो ये बात ध्यान में रखना. ऑल इंडिया सर्विसेज में कैडर्स अलॉट होते हैं. अभी एक नई थोड़ी सी सिस्टम आई है, उसके बारे में भी मैं आपसे बाद में बात करूंगा. नई सिस्टम आई है. ओके, तो कैडर बेस्ड सर्विसेज होती है. जैसे फॉर एग्जांपल IAS ऑफिसर, इफ यू बिकम IAS ऑफिसर, सो IAS को कैडर अलॉट होता है. इसलिए अगर कोई यूपी का स्टूडेंट है तो इफ ही गॉट महाराष्ट्र कैडर, सो ही विल सर्व टू महाराष्ट्र टिल हिज रिटायरमेंट. वो डेपुटेशन बेसिस पे अपने स्टेट में या फिर दूसरी जगह पे जा सकते हैं. जैसे मेरे काफी सारे मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, दोज हु वर विथ मी ड्यूरिंग माय यूपीएससी प्रिपरेशन फॉर मेंस एग्जामिनेशन, तो मेरा अभी एक बैचमेट है. ही इज इन पुलिस सर्विसेज. So he came to Maharashtra. Okay, he is posted at one place. Okay, at a very nice position. Another of my batchmate of 2004 mains batchmate, he is in Mumbai itself. Okay, और एक मेरा batchmate है, he is in NIA, National Investigation Agency, है ना. National Investigation Agency वो भी IPS है और वो तो काफी he is at a very मतलब वो बहुत ही dominant position पे है अभी. इन लोगों का मैं नाम नहीं बता सकता आप लोगों को, बट दे आर एट द वेरी डोमिनेटेड पोजीशन राइट नाउ. तो काफी सारे लोग जो है वो डेपुटेशन पे आए हैं अभी अलग अलग सर्विसेज से. सो कैडर बेस्ड सर्विसेज में आपको जो स्टेट मिलता है उस स्टेट में आप जाते हो. IPS ऑफिसर भी रहता है तो वो कैडर बेस्ड में होता है. और फॉरेस्ट सर्विसेज वाले होते हैं. मेरे एक बैचमेट है, like he was, we were together, he was basically senior to me by age wise, he was senior, but we were together in 2004 means, and later on I think 2006 में भी हम लोग साथ में थे. शायद 6 में दिया, पता नहीं उनका, हाँ 6 में भी शायद साथ में थे. So he is into forest services. So now he is a conservator of the forest at Nagpur. Okay, conservator of the forest. So उनका वेस्ट बंगाल कैडर था. Afterwards he transferred to महाराष्ट्र कैडर. Okay. तो चलो उसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे. तो सर्विसेज और पब्लिक सर्विस कमीशन ध्यान में रखो. 308 से लेके 323 टोटल और 308 से लेके 314 फॉर द सर्विसेज एंड 315 टू 323 फॉर द पब्लिक सर्विस कमीशन. इन दैट पब्लिक सर्विस कमीशन अगर यूपीएससी लगा है तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके, केंद्र का. एंड आप स्टेट का अगर यूज करते हो तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में फिर सारे जितने भी स्टेट्स है वो आ जाएंगे. ठीक है. बाद में ये 14A है, दैट इज ट्राइब्यूनल्स. ओके, 14A ट्राइब्यूनल्स. ओके, ट्राइब्यूनल्स इट इज लाईक यू कॅन से, त्याला काय म्हणू शकतो आपण, न्यायालय असतात. ट्रायब्युनल्स एक प्रकारचे न्यायालयच आहे ते. ठीक आहे. सो विथ रिस्पेक्ट टू दॅट देर आर आर्टिकल्स 323A to 323B ट्रायब्युनल्स. Then there is election. Okay, so elections मध्ये तुम्हाला 15 part 15 talks about elections. त्याच्याशी रिलेटेड आर्टिकल आहे आर्टिकल 324 to 329A. Okay, 324 to 329A. Okay, elections 15, 324 to 329A. Okay, then special provisions relating to certain classes. Okay, this is again very important. Okay, special provisions relating to certain classes आहे ते. So it is part 16, special provisions relating to certain classes. In that there is article 330 to 342A. Okay,
330 to 342A. याच्यामध्ये अनेक आर्टिकल्स आहेत, खूप महत्वाचे आहेत. आता सर्टन क्लासेस म्हटल्यानंतर जसं मी तुम्हाला मागे बोललो होतो, म्हणजे कालच्याच लेक्चर्स मध्ये मी तुम्हाला बोललो होतो की लाईक डॉक्टर आंबेडकर ही demanded appointment of a commission to investigate the positions of other backward classes in India. Okay, he demanded a commission by the then Congress government to investigate the conditions of backward communities in India, because there was a schedule for the scheduled caste, those who were untouchables, for them there was a schedule, so that's why they comes under scheduled caste. Okay, that's why those castes who are mentioned in a schedule, those untouchable communities mentioned in a schedule, so they identified as a scheduled caste. Those tribal communities who mentioned in specific schedule, so they come to know as a scheduled tribes. ठीक है, जिनका नाम शेड्यूल में है उनको शेड्यूल कास्ट और फिर शेड्यूल ट्राइब्स कहा गया है. बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भारत के जो दूसरे जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है ना, जो इस ब्राह्मणिकल सिस्टम के ये जो हिंदू सोशल ऑर्डर है, हिंदू सोशल ऑर्डर में जिनको बैकवर्ड या फिर डिप्राइव्ड मतलब जिनके अधिकार नकारे गए, ऐसे लोगों को, बिकॉज यू कैन सी दैट कि that Brahmanical order or now the dominated or the accepted word is the Hindu social order. इसमें ये जो लैडर बेस्ड सिस्टम थी उसमें ये जो सारे ओबीसी जो है आज के, ये भी डिप्राइव्ड ही थे एक प्रकार से. They were also not having their human rights, their basic rights. They were also deprived of the education. They were also deprived of so many their human rights. So डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था कि इनके लिए भी कमीशन गठित करना चाहिए, और उसी के संदर्भ में बाबा साहब आम्बेडकर ने इसमें भारतीय संविधान लिखते वक्त आर्टिकल्स जो है शेड्यूल कास्ट, पहला जो आर्टिकल उन्होंने जो मेंशन किया था दैट वाज फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस. ओके, ये काफी सारे लोगों को नहीं पता होता है, संविधान नहीं पढ़ते तो नहीं पता होता है. सो कांग्रेस गवर्नमेंट ने डिनाई किया, और कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस समय कुछ उसके ऊपर मतलब एक्शन नहीं ली थी. लेकिन फिर बाद में आपको पता होगा कि मंडल कमीशन वगैरह लागू हुआ, एंड नाउ द पीपल ऑफ द ओबीसी दे आर गेटिंग एटलीस्ट 27% रिझर्वेशन. ठीक आहे. सो हे सगळंच्या सगळं कुठं आहे, पार्ट 16 मध्ये आहे, है ना. 16 मध्ये आहेत इलेक्शन्स 15 मध्ये, आणि पार्ट 16 टॉक्स अबाउट स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस. सो ये सर्टन क्लासेस में आर्टिकल 330 से लेके जो भी 342A तक आता है, तो इसमें ये जो स्पेशल क्लासेस में फिर बाकी अदर बैकवर्ड क्लासेस भी आते हैं, शेड्यूल कास्ट भी आते हैं, और शेड्यूल ट्राइब्स भी आते हैं. ओके, सो ये ध्यान में रखना. ठीक है, देखो हर चीज जो है एवरीथिंग इज मेंशन, एंड द थिंग्स व्हिच आर गोइंग इन आवर कंट्री सिंस आफ्टर इंडिपेंडेंस, so that is as per these parts and as per these provisions. Okay, then your official language. Okay, official language part 17, official language, that is chapter 1, language of the union. Okay, so official language के जो articles है 343 to 351A है, 343 to 351A, and in that first is language of the union, which is from 343 to 334. Okay, 343 ते 344. Regional languages 345 to 347, and language of the Supreme Court, High Courts, and so on, that are 348 to 349. Okay, and fourth chapter, which is related to special directives, it is in 350 to 351. Okay, so हे अशा पद्धतीने हे याचं बायफर्केशन आहे. ऑफिशियल लँग्वेज म्हणजे काय, तर शासकीय भाषा. ओके, शासकीय भाषा कुठल्या असल्या पाहिजे, केंद्राची लँग्वेज कुठली असली पाहिजे, राज्यांच्या लँग्वेजेस ऑफिशियल लँग्वेजेस कुठल्या असल्या पाहिजे. ओके, म्हणजे आता महाराष्ट्र आहे, तर महाराष्ट्रामध्ये ऑफिशियल लँग्वेज कुठली असली पाहिजे, तर म्हणजे जसं महाराष्ट्र शासनाच्या ज्या काही रुलिंग्स निघतात, ज्या काही ऑर्डर्स निघतात, तर त्या कुठल्या भाषेत असायला पाहिजे, तशा पद्धतीचे ते नियम आहेत. अँड द आर्टिकल्स रिलेटेड टू दॅट आर मेन्शन इन स्पेसिफिक आर्टिकल्स. सो ऑफिशियल लँग्वेज 343 टू 351A, आणि त्याच्यानंतर मग हे सबऑर्डिनेट आहे. लास्ट इज नेक्स्ट इज पार्ट
18 of the Constitution, which talks about emergency provisions. आणीबाणी ज्याच्यामध्ये 352 through to 360 येतं. Many a times you can get questions related to this thing. So emergency provisions, many times you will get question related to that. What are emergency provisions? It comes under article 352 to 360. आणि 352 to 360 म्हटल्यानंतर काय होतं की 352 मध्ये काय आहे, 356 मध्ये काय आहे, 365 एक सॉरी 360. ओके, सो 352, 356 आणि 360 या 3 गोष्टी महत्वाच्या आहेत. सो कॅन एनीबडी टेल मी की व्हॉट इज द प्रोव्हिजन ऑफ 352? National emergency. National emergency. Okay, national emergency. And what is of 356? State emergency या फिर उसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं. ठीक है, ओके. And what is of 360? Financial emergency. Financial emergency. So फायनान्शियल इमर्जन्सी आतापर्यंत लागू झाली का भारतामध्ये? वित्तीय नहीं झाली. अच्छा, कधी? नो. अच्छा, लेकिन ऐसी कभी सिचुएशन आई कि नहीं भारत में कि भाई फाइनेंशियल इमर्जन्सी लागू होनी चाहिए? 1991 मध्ये आली होती. ओके, त्याच्यानंतर 1962. अरे डिमोनेटाइजेशन के बाद नहीं आई थी क्या? 1998. यस सर. अरे बाबा, सबसे बेकार सिचुएशन तो डिमोनेटाइजेशन के बाद, और अभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन में से तो गुजर रहे हम लोग. वी आर इंदिरा गांधीच्या काळात आलेले आणि देवेंद्र फडणवीसच्या काळात ना सर. अरे राष्ट्रीय स्तरावरती असते. अरे तुमचं काय म्हणतात त्याला, ते हे झालं होतं डिमॉनिटायझेशन, काय त्याला ते काय म्हणतात त्याला, व्हॉट इज दॅट, व्हॉट इज द वर्ड फॉर दॅट? नोटबंदीच्या नंतर, नोटबंदीच्या नंतर लोक एटीएमच्या रांगेत मेले, आहे की नाही? त्याच्यानंतर खूप मेजर प्रॉब्लेम झाले, म्हणजे काय आता बोलायचं त्याच्याबद्दल. सो त्यावेळेस शरद पवारांनी एक हे केलेलं होतं की दिस इज अ सिच्युएशन ऑफ फायनान्शियल इमर्जन्सी अँड गव्हर्नमेंट शुड डिक्लेअर फायनान्शियल इमर्जन्सी. ओके, आणि तुम्हाला योगायोग सांगतो, म्हणजे आता शरद पवार खूप मोठे नेते आहेत. मी त्याच्या आदल्या दिवशी क्लासमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही डिस्कस केल्या होत्या, आणि आदल्या दिवशी मी सांगितलं होतं पोरांना, म्हटलं ही सध्या फायनान्शियल इमर्जन्सीची सिच्युएशन आहे अँड सेंट्रल गव्हर्नमेंट नीड टू डिक्लेअर दिस सिच्युएशन ॲज अ फायनान्शियल इमर्जन्सी. दुसऱ्या दिवशी काय माहिती शरद पवारांनी दुसऱ्या दिवशी लगेच तीच डिमांड केली. म्हणजे आदल्या दिवशी मी डिस्कस केलं ते, दुसऱ्या दिवशी ते हे केलं, परंतु काय आपण कोणत्या डिमांड केल्याने काय म्हणतात त्याला ते होतं अशातला भाग नाहीये. इवन टुडे ऑल्सो दिस इज इन कोरोना लॉकडाऊन अँड दिस सिच्युएशन वी आर गोइंग थ्रू अ वर्स्ट इकॉनॉमिक फेज. ओके, वी आर गोइंग थ्रू अ वर्स्ट इकॉनॉमिक फेज. वी आर नॉट इन अ गुड इकॉनॉमिक फेज. सी, काय असतं ना की तुमची अर्थव्यवस्था ही जर तुम्हाला भिकेला लावत असेल, ओके, ही जर तुम्हाला भिकेला लावत असेल तर ती फायनान्शियल इमर्जन्सीचीच, वित्तीय आणीबाणीचीच परिस्थिती असते. परंतु कसं असते की सरकार म्हणून काय करत असतं, सरकार काय काम करत असतं की फायनान्शियल इमर्जन्सी डिक्लेअर करणं. आता बरेचसे लोक काय म्हणतात की या स्टेटमध्ये हे नाही तर प्रेसिडेंट रूल डिक्लेअर करा, है ना? तर प्रेसिडेंट रूल डिक्लेअर करणं एक प्रकारे सोपं असतं स्टेटमध्ये, कारण कसं असते की इट शोज अ फेल्युअर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्टेट गव्हर्नमेंट. लेकिन नॅशनल इमर्जन्सी पण डिक्लेअर करू शकतं, कारण नॅशनल इमर्जन्सी म्हणजे एक प्रकारे थोडंसं ऑटोक्रॅटिक मॉडेल असतं ते. फायनान्शियल इमर्जन्सी का डिक्लेअर करत नाही? कारण फायनान्शियल इमर्जन्सी डिक्लेअर करणे म्हणजे स्वतःच मिस्टेक्स अडॉप्ट करणे, स्वतःच्या चुका कबूल करणे, किंवा आमच्यामुळे हे असं झालं किंवा गव्हर्नमेंटचं काहीतरी फेल्युअर झालं असं ते ऍक्सेप्ट करणे होतं. म्हणून या ज्या गव्हर्नमेंट्स असतात, सेंट्रल गव्हर्नमेंट वगैरे, दे डोंट डिक्लेअर दिस काइंड ऑफ फायनान्शियल इमर्जन्सीज. कारण मग ते, अँड नाऊ टुडे वी आर इन अ ग्लोबल वर्ल्ड, वी आर लाईक गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ ग्लोबलायझेशन. ओके, सो त्याच्यामध्ये मग इंटरनॅशनल लेवलला तुमच्याबद्दल ज्या वर्ल्ड लेवलच्या ज्या ऑर्गनायझेशन्स असतात तर त्या तुम्हाला क्रिटिसाइज करतात.
त्या म्हणतात की अशी अशी वर्स्ट सिच्युएशन आलेली आहे आणि ऑलरेडी द मीडिया, वर्ल्ड मीडिया, हु इज नॉट बायस और हु इज अ न्यूट्रल, सो दे आर टेकिंग अ नोट ऑफ ऑल दिस थिंग्स. ठीक आहे. अच्छा, इनफॅक्ट सध्याची परिस्थिती असं नाही की इट इज ओनली अप्लिकेबल टू इंडिया, इट इज अप्लिकेबल टू मेनी ऑफ द नेशन्स ऑफ द वर्ल्ड. बट मोस्ट ऑफ द नेशन्स ऑफ द वर्ल्ड दे आर टेकिंग केअर ऑफ देअर इकॉनॉमी. अर्थव्यवस्थेची त्यांची ती व्यवस्थित काळजी घेत आहे. ठीक आहे. आपल्या इथेच फक्त 500 रुपये लोकांना देऊन शांत बसवण्यात येतं, आहे की नाही. मग त्या 500 रुपयासाठी सुद्धा रांगा लावतात लोक. चला, सो इमर्जन्सीज मध्ये तुमचे किती आले? 18, part 18 talks about article 352 to 360. In that there is a state emergency, that is president rule, financial emergency and national emergency. Okay, 352. Miscellaneous आहे, सोडून द्या. Amendment to the constitution, that is very important. Amendment. लोक असं म्हणत असतात की संविधानामध्ये असे बदल करायचे, तसे बदल करायचे. सो कोणाच्या सांगण्याने होत नाही. अमेंडमेंट प्रोव्हिजन इज ऑलरेडी देअर in the constitution. What is the provision of amendment? What is the purpose of the amendment? That if government, that if the government of that particular era, that particular tenure, if they want that something is not important and it need to be deleted, then they can do it. गव्हर्नमेंटला वाटलं की नाही, काही गोष्टी आपण ऍक्सेप्ट केल्या पाहिजे, आणखी त्याच्यामध्ये आणल्या पाहिजे, इन्व्हॉल्व केल्या पाहिजे, तर दे कॅन डू इट, प्रोव्हाइडेड दॅट व्हॉट एव्हर दे आर डिलीटिंग और व्हॉट एव्हर दे आर इन्सर्टिंग, दॅट शुड बी फॉर द वेलफेअर ऑफ द पीपल, deliberately, intentionally. Amendment, if the government is doing amendments intentionally for satisfying their vested interest or to apply some kind of autocratic rule in the country, okay, if they are having majority of the member of parliament, so that is not good. Okay, so amendment provision जे आहे, so amendment provision हे भारतीय संविधानामध्ये एखादी गोष्ट टाकण्यासाठी, नव्याने टाकण्यासाठी किंवा एखादी गोष्ट जर उपयोगाची नसेल तर ती काढण्याच्या दृष्टिकोनातून आहे. त्याचा मिसयूज व्हायला नको. ओके, मिसयूज व्हायला नको. ओके, so this comes in part 20 and the article is 368. Article is 368. And then 21, part 21, temporary, transitional and special provisions. Here there are articles 369 to 392. The very like famous article 370, that is deleted by this our present government. So the provision was temporary, transitional and special provisions. हे जे आर्टिकल 370 चं जे प्रोव्हिजन होतं, इट वॉज ऑलरेडी देअर इन कॉन्स्टिट्यूशन अँड इट कम्स अंडर द कॅटेगरी ऑफ टेम्पररी, ट्रान्झिशनल अँड स्पेशल प्रोव्हिजन्स. म्हणजे विशेष दर्जा असलेलं, तात्पुरतं असलेलं आणि काहीतरी एखाद्या पर्टिक्युलर फेज साठी असलेलं होतं आणि ते या गव्हर्नमेंटनी कॅन्सल केलं. त्याच्यावरती बराचसा अप्रोर झाला होता. देअर वॉज लाईक अपोजिशन, लाईक एलिगेशन्स ऑन द प्रेझेंट गव्हर्नमेंट. But that allegation or whatever whatever that government like decided or the declared, so तो ते आता बरोबर आहे की चूक आहे हा वेगळा पार्ट आहे. परंतु if you see in this constitution or in parts, so it was a temporary, transitional and it comes under special provisions category. तर याच्यातले कुठलेही आर्टिकल जे आहे 369 to 392 पर्यंतचे हे केव्हाही कॅन्सल होऊ शकतात, हे लक्षात घ्या. ओके, हे केव्हाही कॅन्सल होऊ शकतात, हे लक्षात घ्या. अँड लास्ट पार्ट 22, शॉर्ट टायटल कमेन्समेंट अथॉरिटी टेक्स्ट इन हिंदी अँड रिपील. सो 393 to 395 याच्याबद्दल आपल्याला काही डिस्कस करायची गरज नाही. ओके, सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट our entire structure of the constitution, which is divided into these 22 parts. ओके, फर्स्ट पार्ट पासून तर 22 पार्ट्स पर्यंत आपण बघितलं. त्याच्यामध्ये आपल्याला महत्वाचे जे आहे, सुरुवातीचं आपण बघितलं की वी हॅव लाईक अवर युनियन अँड इट्स टेरिटरी, फर्स्ट पार्ट. सेकंड, सिटीजनशिप. थर्ड पार्ट, फंडामेंटल राइट्स. फोर्थ, डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. 4A, फंडामेंटल ड्युटीज. Fifth is related to union government. Sixth is related to state government. 7, that is repealed. 8 is union territories. 9, panchayats. 9A, municipalities. 9B, cooperative societies. 10 is related to scheduled and the tribal areas. 11 is related to the union and the states relations. 12 is related to finance, property, contracts, suits, वगैरह.
13 is related to 12 and 13 you can keep in mind with respect to the finance, trade, etc. Okay, तर त्या तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. 12 and 13. 14th is related to 14 is now your number. You need to keep in mind 14 आणि त्याच्या आर्टिकल्स पण लक्षात ठेवा. 308 to 323. So that is related to your services, union services, state services, and then comes commission, public service commission. So union public services commission, state public service commission. Tribunals are like judicial institutions, tribunals. Okay, it comes under 14A. 15 जे आहे elections, the most important. Okay, elections, election commission of India बद्दल वगैरे तुम्ही ऐकत असता. Special provisions of certain classes, article 330 पासून तर 342A पर्यंत आहे. OBC, SC, ST वगैरे सगळं त्याच्यामध्ये येतं. ओके, देन ऑफिशियल लँग्वेजेस येतात. 18 जे आहे दॅट इज इमर्जन्सी प्रोव्हिजन्स 352. मिसलेनियस आहे सोडून द्या. अमेंडमेंट आहे आर्टिकल 368 आणि मग टेम्पररी प्रोव्हिजन्स आहेत तुमचे 369 to 392. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट युअर स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ India, structure of the Constitution of India. Okay, now whatever we discuss afterwards on tomorrow, so it will be related to important schedules. I will discuss important schedule, history of the schedules. Okay, and then I will discuss few other things which are related to Constitution. So मी कंटिन्युएशन मध्ये थोडंसं कॉन्स्टिट्यूशनच घेतो आता उद्या सुद्धा आणि पुढच्या आठवड्यात सुद्धा. आणि पुढच्या आठवड्यात म्हणजे सॅटर्डे संडेला मग आपण नेक्स्ट जे हिस्ट्रीचं आहे तर ते कंटिन्युएशन मध्ये करू सॅटर्डे संडेला. ठीक आहे. सो आय फील की देर इज नो डाऊट राईट नाऊ. वेळ पण बराच झालेला आहे. एनी डाऊट रिलेटेड टू धिस? एनी क्वेश्चन? सर ते 10th आर्टिकल आहे ना ते एक्सप्लेन कराल का? कुठलं 10th आर्टिकल? थांबा मी वाचून दाखवते तुम्हाला. कंटिन्युअन्स ऑफ द राइट्स ऑफ सिटिझनशिप. कुठलं? कंटिन्युअन्स ऑफ द राइट्स ऑफ सिटिझनशिप. आर्टिकल 10 म्हणजे 5 to 11 मधलं म्हणते का तू? सिटिझनशिप. हा 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 तेच. ते तर त्याच्याबद्दल मी काहीच बोललो नाही ना. त्याच्याबद्दल मी काहीच बोललो नाही. हे आपल्याला आपण ज्यावेळेस ते ऍक्च्युअल डिस्कशनला घेऊ त्यावेळेस आपण हे सगळं डिस्कस करू. आता आपण काय केलंय फक्त आता आपण याला ज्याला आपण म्हणतो की ओव्हरऑल एक डिस्कशन जे आहे म्हणजे तुम्हाला कॉन्स्टिट्यूशन समजण्यासाठी आपण हे डिस्कस केलं टोटल. जसं आता आपण प्रिएम्बल डिस्कस केली, प्रिएम्बलची कन्सेप्ट बघितले आपण, आपले म्हणजे काय प्रिएम्बल मध्ये एक्सपेक्टेड आहे ते बघितलं. तसं आता हे एंटायरली म्हणजे हेच आपल्याला आता शिकायचं आहे पुढे. ओके, दिस विल बी अवर कंटिन्युएशन. म्हणजे हे आता काही संपलं असं नाही बाबा मी सिटिझनशिप सांगितलं तर तेवढ्या पुरता. ओके, म्हणजे हे एवढं नाही आहे. याच्यामध्ये आता डिटेलमध्ये जावं लागेल. मग प्रत्येक आर्टिकल्सला आपल्याला डिस्कस करावं लागेल. ओके, त्याचं प्रॅक्टिकल अप्लिकेशन कसं आहे ते आपल्याला बघावं लागेल. करंट अफेअर्सच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी डिस्कस करावं लागेल. ठीक आहे, तर आता त्याच्यावरती आपल्याला बोलायची गरज नाही. अच्छा, with respect to this anything? चला, सो ठीक आहे. सर आता इथे मी तुम्हाला एक माझा डाऊट व्हॉट्सअप केला होता म्हणजे ते